सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गैला। एक नज़र मारते हुण तक दी खास सुर्खियां ते। यूपी के जौनपुर में वापरिया दर्दनाक हादसा। 2 मंजिला मकान डिग्गण नाल वापरे हादसे में 5 हलाक 6 जख्मी हस्पताल में जेर इलाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार उत्ते लाया दोष, कहा मेड इन इंडिया नूं लैके सरकार दोहरी जुबान च कर रही है गल। चीन नाल व्यापार च वाधे दा दिता हवाला। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिता बड़ा बयान, कहा अरूजा आलम के कथित ISI कनैक्शन की होगी जांच। कैप्टन ने किया पलटवार, कहा निजी हमलों से उतर आए ने रंधावा। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर तो एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। इत्थे खस्ता हालत 2 मंजिला मकान डिग्गण नाल मलबे हेठां दब के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्होंने हस्पताल में दाखिल करवाया गया। जख्मियों विचों 3 की हालत गंभीर दसी जा रही है। वीरवार रात को 11:30 बजे तो बाद यह हादसा वापरिया। शुक्रवार सवेर तक प्रशासन वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोष लगाया कि केंद्र सरकार मेड इन इंडिया के नारे को लैके दोहरी जुबान में गल कर रही है। उन्होंने मेड इन इंडिया को सरकार का सिर्फ एक जुमला करार दिता। कांग्रेस नेता ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हमेशा की तरह फिर एक बार दोहरी जुबान मेड इन इंडिया जुमला। उन्होंने इस खबर का हवाला दिता, उस कहा गया कि चीन नाल भारत का व्यापार वध के 49% हो गया। विधान सभा चोणों तो पहला पंजाब कांग्रेस की सियासत में फिर वड्डी हलचल वेखण नूं मिली है। कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत नूं पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज के अहुदे तो लांभे कर दिता है। हरीश चौधरी नूं पंजाब ते चंडीगढ़ कांग्रेस का नवा इंचार्ज नियुक्त कर दिता है। उंज हरीश रावत काफ़ी समय तो मंग करते आ रहे सन कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज के अहुदे तो फारग कर दिता जाए। रावत का तर्क सी कि हुण उत्तराखंड में ही सरगर्म सियासत में जिम्मेवारी निभाउणा चाहुंदे ने, लिहाजा हुण हरीश रावत की थां राजस्थान के माल मंत्री और पंजाब के सह इंचार्ज हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस का नवा इंचार्ज थप दिता गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने कांग्रेस के मुख्य सकत्तर KC वेणुगोपाल नाल दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी विधानसभा चोणों को लेकर विचार चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हरीश चौधरी की नियुक्ति उत्ते उन्होंने खुशी है तो हरीश चौधरी बेहतर तरीके नाल पंजाब कांग्रेस नाल मिल के चलणगे। कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन के और आगे इलेक्शंस आ रहे हैं तो वेरियस इश्यूज रहते हैं जिनके ऊपर अलग अलग टाइम पे डिस्कशंस होती रहती हैं। तो आज भी क्या होना चाहिए, नए हमारे प्रभारी लगे हैं सरकार के लिए, क्या यहाँ से संदेशा जाना चाहिए, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो ऑब्वियसली आपके सामने नहीं डिस्कस हो पाएंगी अभी। लेकिन सर जिस तरीके से प्रभारी चेंज हुए हैं, क्या लगता है कि अब संगठन में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे? हाँ, संगठन अभी जो पंजाब का तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ढांचा है वो तो नया बन ही रहा है। सिद्धू साहब उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हरीश चौधरी जी जो पिछले काफ़ी समय से कोऑर्डिनेट कर रहे थे सरकार और संगठन के बीच की चीज़ें, अब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में करेंगे। तो देखो आगे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से सर पंजाब के अंदर ट्विटर वार छिड़ा हुआ है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत प्रधान जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर पूर्व CM साहब कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे तो वो एक अपोजिशन के मेंबर ही कहलाएंगे। तो अगर वो कोई सिद्धू साहब के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई सवाल खड़े करेंगे तो उनका जो माकूल जवाब है वो भी दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ उत्ते काले खेती कानूनों खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है। इस दरम्यान किसान सड़कों उत्ते बैठ के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। BJP आगू तरुण चुग ने किसानों को अपील की है कि वो सड़कें खाली कर दें। प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन रास्ते खाली करने चाहिए किसानों को। ऐसा कि देश की तरक्की, देश के विकास में सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में रेलों, सड़कें सब रोक कर देश की अर्थव्यवस्था को, खासतौर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया गया है। विरोध का अधिकार है लेकिन किसी को कष्ट देने का किसी को अधिकार नहीं। मैं किसान संगठनों के भाइयों से निवेदन करूंगा कि अब तो देश के सर्वोत्तम न्यायालय को भी समझिए, उनके आदेशों को भी समझिए, उनकी भावनाओं को भी समझिए और देश की भावना को भी समझिए। आप प्रदर्शन करिए, आप विरोध जताइए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी के अधिकारों पर आक्रमण भी गलत है।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਦਲ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 96,911 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ISI ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ DGP ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ISI ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਅਸਥ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ, 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੋਪੜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਸੇਠੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲਾਉ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਲਕ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੱਤਕ ਬਦੀ ਦੂਜ ਸੰਮਤ 1591 ਨੂੰ ਔਰ 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਵਾੜ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। STF ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 2 ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ 550 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਰੇਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ 3 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ 550 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਵਨਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਨਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵਨਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਨਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। SSP ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ।